Class, today discuss the area of a triangle. Area of triangle, already you studied the equation of triangle. Two sides and included angle is given, then how to find the area. Simple method also explain, then the in direct method. Direct method means half into base into height. But here new measures of angles. New measures of angles. Sides ratio is not given. That time you have to find out using sign. Therefore, one example that before one example I given. Page number 1 table is given. Trigonometric values, sin, cos, tan values 0 to 90 is given. Textbook last page. Trigonometric last page. Trigonometric chapter after one page is given. Trigonometric measures values, sines, cos and tan value 0 to 90 degrees given. Therefore, below 90 degree only used to find the values of sin, cos, tan. Therefore, one question not given the measures 30, 60, 90, 45, 45, 90, 30, 30, 120 degree are not given, then give the new measures 40 degree, 43 degree and 82 degree is given. Then how to find the other two sides? One example, one triangle, right angle triangle. Then 90 degree, one angle is given 40 degree. Then two measures also given, 8 centimeter and 10 centimeter or 8 centimeter only. Then find the other two sides. This is explained now. Therefore, 40 degree adjacent side is given. Then find other two sides. This is the question. Find the other two sides of a right angle triangle. One measurement side is given and one angle is also given. Here 40 degree, 8 centimeter, find other two. Therefore, give the name ABC, then C is given 40 degree. Therefore, find 40 degree opposite side. This is opposite. Then 90 degree opposite is marked hypotenuse. Hypotenuse. 40 degree near side is adjacent side. Therefore, want to measure all sides and write the opposite side, adjacent side and hypotenuse mark. Then want to find other two sides. Then here want to find AB and AC. First, find out AC. Given measure is C, adjacent side is given. Want to find hypotenuse. That is adjacent side തന്നിട്ടുണ്ട്, hypotenuse കാണണം. Adjacent side hypotenuse ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് sin cos tan. അതിൽ ഏതാണ് വരിക? സൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ hypotenuse. കോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ adjacent side by hypotenuse ആണ്. tan ഇക്വേഷൻ opposite side by adjacent side. Therefore, here adjacent side is given. Want to find out the hypotenuse. Therefore, using cos. Cos 40. Cos 40 means cos equation is adjacent side by hypotenuse. Here adjacent side given 8 centimeter. Then hypotenuse want to find out. Hypotenuse is AC. Cos 40. Then AC cross multiplication is cross multiplication. AC into cos 40 equal to 8 centimeter. Therefore, AC equal to 8 divided by multiplication bring to arch side. Therefore, it is division. Cos 40. Then 8 by cos 40. Want to values check in table. Cos 40 value is 0.766. Cos AC is equal to 8 by cos 40.
look at the table. Therefore, we get 8 by 0.7660. Or in question paper, give the value. Cos 40, sin 40 value is given. Therefore, look from the question paper and write the values. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ടേബിൾ പഠിച്ചോളുന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കും വാല്യൂ, അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. 0.7660 ആണ്, അത് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രയാസം. താഴെ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ, ഡെസിമൽ ഈ 0 നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല. എത്ര ഡെസിമലാണുള്ളത്? 3 ഡെസിമലാണ്. ആ 3 ഡെസിമല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം മുകളിലും 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, താഴെയും 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 8000/766 വരും. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് 8766നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാല്യൂ എഴുതാം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് 8000നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 766 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഡിവിഷൻ പഠിക്കാം. 766 8ൽ പോവില്ല, 800ൽ 1 ആണ്, 766 ആണ്. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം 34 കിട്ടും. ഒരു 0 കൂടി ഇടാം. 340ൽ പോവാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പോയിന്റ് ഇടാം, ഒരു 0 ഇടാം. അല്ല, ഒരു ഇത് വന്നു 340ൽ പോവാത്തതുകൊണ്ട് 0 ഇടാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? 0 ഇട്ടതിന് ശേഷം പോയിന്റ് ഇടാം. ഇനി 10 കഴിഞ്ഞാൽ 3400ൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് 766 നോക്കുക. 7ൻ്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കുകയാണ് നല്ലത്. 4 7s are 25. 7 എത്ര വരും? 35 വരും. അപ്പോൾ 4 പോവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 4 ടൈംസ് ആണ്. ഒരു അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. 4 × 6 24, 4 × 6 24, 26, 2, 4 7s are 28ഉം 30 വരും. അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ഞാൻ ഒരു ഡെസിമലിനാണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡെസിമലൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ 10.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4ഓ 3ഓ ഡെസിമൽ, ശരിക്കും ഇത് 4 ഡെസിമൽ വരെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഡെസിമലിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 10.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പം ഏത് കിട്ടി? ഹൈപ്പോട്ടനസ് കിട്ടി 10.4. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഏതാണ് കാണേണ്ടത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കാണേണ്ടത്. എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൈഡും തന്ന സൈഡും വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാണേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തന്നത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡുമാണെങ്കിൽ ഇനി ഏതാ എടുക്കുക? tan ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. tan ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ tan 40 ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AB ആണ്, അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് 8 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് AB കാണണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 tan 40 ആണ്. 8 tan 40 ആണ്. 8 × tan 40ൻ്റെ വാല്യൂ ഇതേമാതിരി ടേബിൾ നോക്കുക. 0.7813 ആണ്. 0.7813 എന്ന് തരും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. എത്രയാണ്? 3 8s are 24, 1 8s are 20, 10ഉം 1 10 വരും. 8 6s are 64 ആണ്, 65 വരും. പിന്നെ 7 6s are 56 ആണ്. 7 8s are 56ഉം 6ഉം കൂടെ 62 വരും. 62 ആണ്. 4 ഡെസിമലാണ്. അപ്പോൾ 4 ഡെസിമൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 6.2 വരും. എത്രയാണ് ആൻസർ വരിക? 6.2504 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതേമാതിരി 4 ഡെസിമൽ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ 2 ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 6.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതായത് ന്യൂ മെഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സൈഡ് കാണുക, കോസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നോക്കുക. അത് നമ്മൾ തരുന്ന സൈഡും കാണേണ്ട സൈഡും വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് കാണാൻ ഏതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോസാണ്. കോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വാല്യൂ കാണാം. അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണണം. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളത് tan ആണ്. അപ്പോൾ tan ഉപയോഗിക്കുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേഷൻ നന്നാക്കി ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഈസിയാക്കി മാറ്റുക. കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിഷൻ സ്പീഡാക്കി എടുക്കുക.
4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തായാലും പഠിക്കുക. കാരണം ഡെസിമൽ താഴെ പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിമലാണോ താഴെ അത്രയും സീറോ ഉള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ക്ലിയർ?